नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत करुच्ची आम जेसीएल टीवी प्रायोजित एक भिन्न धरण कार्यक्रम आम गाँ आम खबर। यही क्रम आम आज पहुँचीचु बालेश्वर जिला जलेश्वर ब्लॉकर उपांत अंचल खालीना पंचायतर इकड़ा ग्राम में। आसतु मो सह से गाँ को जीवा से गाँव दुख सुख भल मंद रास्ता घाट ए समस्त विषय में कथबार्ता हवा आ जाना ए गाँ विषय किमिति अच्छी आम गाँ किमिति यही सब गाँ गुड़िक सरकार योजना सुचारू रूपे कार्यकारी हो पारि से संपर्क में ग्रामर अधिवासी मान कथा हवा एवं जाना एवं देखा से गाँव संस्कृति परंपरा ऐतिह्य कला स्थापत्य संपर्क में। आसतु मो सह बालेश्वर जिला उपांत अंचल जलेश्वर ब्लॉकर खालीना ग्राम पंचायतर 1 नंबर 2 नंबर एवं 3 नंबर वार्ड इकड़ा ग्राम एवं सर्वप्रथमे आम आपण को देखा चाहबू इकड़ा ग्रामर जो ग्राम देवता रूपे पूजित दीर्घ वर्षर बाबा स्वप्नेश्वर से स्वप्नेश्वर मंदिर में आम अच्छे एवं से स्वप्नेश्वर मंदिर बाबद मंदिर पूजक एवं आम सह जड़े ये ग्रामर विशिष्ट शिक्षाविद विशिष्ट समाजसेवी अच्छा तांको कथा हवा। सार जेसीएल टीवी रो आम गाँ आम खबर कार्यक्रम को आपको स्वागत करुच्ची। सार सार आपन परिचय देवे। सर मु श्री चंद्रशेखर परिड़ा अवसर प्राप्त शिक्षक हाईस्कूल शिक्षक एवं मोर मु जड़े लेखालेखी करे हाँ लेखक मु आपण मानकु मो गाँव इकड़ा बोली गोटे बई आपण मानकु वर्तमान देवी आउ तापरे प्रथमे आम जाना जे इकड़ा नामकरणटा केमती साधारणतः कौन निर्दिष्ट फल गछ फूल नाल खाल राजांकर नाम बा राणीकर नाम बा अन्य कौन गोटे निर्दिष्ट भक्ति नाम अनुजाई गाँटा होता है। एमती भी अनेक गाँ अच्छी जो गाँव कि निर्दिष्ट नाम सांगे तुलना भी किसी न था किंतु आम इकड़ार गोटे अच्छी आम गाँव अनति दूर रे सुवर्णरेखा नदी प्रवाहित से नदीर जल प्रवाहित हुए आम गाँव तेमहाणी बाटे आम गाँ खाल मध्य को से खाल सुवर्णरेखार आसुवा बन्या जल से पटु पड़ जाए पटु पड़ जाकि से पटुरे इकिड़ी जातीय गोटे फूल हुए घास घास हुए हुए आउ से घास रे कि चामर सदृश से फूल तेणु बोध हुए जो मैंने आमर प्रथम अधिवासी से माने से फूल को लेकिन ए गाँ ना देते इकड़ा। आ गोटे हूँ जिते चैतन्य देव अंचल को प्रवेश करते लोक मैंने युक्त क्रीड़ा इकड़ा तो आम गाँव पुओ पटे कालेंदी गड़िया अधिकारी घर कृष्णमूर्ति पाख सहित कदम्ब गछर सामंजस्य एवं पश्चिम रे बागानर आम्रकानन एटा राधांकर क्रीड़ास्थली बोली से भावी नहीं कहीं कृष्णंकर एटा सत ही न पारे किंतु समाने हुए तो भावी नहीं जे किंवदंती जो एमाने राधिकार ए अंचलटा बोधे भावी नहीं तेणु आ कहीं ये गाँव अधिकांश कृष्ण संप्रदायर लोक से युक्त क्रीड़ा करके इकड़ा कर गाँव ये कि आउ साधारणतः हाँ तात्पर्य आउ लोक मैंने तो साधारणतः जेठी चारण भूमिर सुविधा जेठी जलर सुविधा यही सब जनबसति थाए आउ एठी भी जिते पूर्वपुरुष मैंने बसिले से प्रकृति दत्त खालर माछ एवं पटु उर्वरित चाष जमी यही सब से बसति स्थापन अनुकूल भावी गोचारण विस्तीर्ण पड़िया तो से सब को लेकिन जनबसता एवं आमर आपण आज पहुँचती ये कि आउ एथिरे भी आम गाँव रे भी बहुत माने शिक्षक समाज बहुत माने अवसर प्राप्त शिक्षक बहुत शिक्षित गाँ हाँ शिक्षित गाँ तो निश्चय कह आउ कहीं भोगरेर यहाँ प्रवेश द्वार जलपथर भी जलसर शेष भोगरेर प्रवेश पथ जेते जलपथरे पान धान मीन नड़िया मसीना ये सब जो रप्तानी होता जलपथरे आसला ये नाप पुल पाखे कि अटकुला एवं से परिवहन होला तेणु या इकड़ार भोगरेर प्रवेश पथ कहला
ତେଣୁ ଭୋଗରେଇରେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଆମର ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, କାଳିକିଙ୍କର ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ଏ ଗାଁ ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ସମୃଦ୍ଧ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3ଟା ୱାର୍ଡରେ ମିଶିକି? ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1800-2000 ବାହାରିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଇରେ କହିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋର 40 ବର୍ଷ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ କଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅବସର ନେଇକି ଆସିଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲା, ହଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲା, ହଁ ସେଇଠି ଥିଲା, ସେଇଠି 40 ବର୍ଷ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ 17ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲି, ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲି। ଆଉ ମୋର 2 ପୁଅ, 2 ଜଣ ପୁଅ ଏବେ ପ୍ରାୟ ନିଯୁକ୍ତି ଇଏରେ, ଜଣେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଶିଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରିଡ଼ା, ସେ ବି ସେ MBA କରିସାରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁରେ ଘର, ପ୍ରଥମ ଘରଟା ଘର କରିକି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି 40 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିନି ଏବଂ ଗାଁରେ ରହିଲି। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫେରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 10ରେ ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋଟେ ପଢ଼ାଉଥାଏ। କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ଦ୍ୱାରିକା ଗୋପପୁର ଗଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅଭ୍ରଙ୍କୁଶ ପ୍ରସାଦ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚର୍ମ ପାଦୁକା ଏକ ହରିଣର ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ରଙ୍କୁଶ ପ୍ରସାଦ ବି ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇଲା। ଶେଷରେ ଏରକାବନରେ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରସ୍ପର ବଂଶ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ତାର ପତନ ହେଇଛି। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଅତି ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଗାଁକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି କିଏ ଭାବୁନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଏବଂ ଘରଟେ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଘରଟେ ଥିଲେ, ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲେ ପୁଅମାନେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଗାଁ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଚାଷ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଆଗୁଆ ବା କ'ଣ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ଆମ ଗାଁରେ ଚାଷ ନାଇଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ବନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ତଳେ ତଳାନ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଖାଳ ବନ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟାଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି। 2ଟି ଫସଲ କରନ୍ତି, ଜଳଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡାଳୁଅ ଧାନ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ରୁହନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚପଲ ହାତରେ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ କବିତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ହେ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ଜନ୍ମଭୂମି କ୍ରୀଡ଼ା, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ ତୋର ପ୍ରତିଟି ଛବି ମୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ପରି, ସପ୍ତ ରଙ୍ଗ ପରି ଗୋଟି ଗୋଟି ଦିଶିଯାଏ। ମନେ ପଡ଼େ ତାଳବଣିଆର ତାଳଗଛ, ଖୋସାଲପୁର ଏବଂ ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ଗାଁର ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଚପଲ ମୁଣ୍ଡେଇ, ସାଇକେଲ କାନ୍ଧେଇ, ଛୋଟ ଗାମୁଛାଟି ପିନ୍ଧି ଆଡ଼ଖାଳି ପାରି ହେବା, ସେ ଯେଉଁ ହୀନସ୍ତା। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ସହର। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ଝକମକି ରାସ୍ତା, ତାଳବଣିଆରୁ ସୁରଘର ଯାଏ ନାଲିଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା। ଏବେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି ଢିଙ୍କିଶାଳ କି ପାହାନ୍ତି ପହରେ ଢିଙ୍କିର ଶବ୍ଦ। ସେସବୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଧାନ କୁଟା କଳ, ଘର କୋଣରେ କେଉଁ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଆତ୍ମଗୋପନରେ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝଡ଼ଉଛି ଡିବିରି ଏବଂ ନମ୍ଫ ଆଲୁଅ। ଆଜି ମୋ ଗାଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସହର। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆଉ ଉନ୍ନତି ତ ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ତୁଳନାରେ ଘର ସବୁ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ ତ ମାଟି ଘର ଲୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ହୁଏତ ହେଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁ ଅବହେଳିତ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟରଟେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଁରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନାମ୍ପ ବା ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ। ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ସେଠି ହେଇପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ଯୋଉଠିକି ଡାକ୍ତର ଫୁଲଫିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଟା ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦିଓ ସେଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏନ୍ଏମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ। ଏଇ ଯେ କୋଭିଡ-19 ଟିକା ସେମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ବୋଧେ 3 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ମୁଁ ନେଇସାରିଛି, ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ନେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା 2 କିଲୋମିଟର ହେବ, 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ନା ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲେ ବୋଧେ 5-6 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ, ନାପକୁ ଯାଉଛୁ, ନାପରୁ ଆମ୍ବୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ଖାଲନାକୁ ଯାଉଛୁ। ଖାଲନାରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ନା ଯାଉ 8 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଲ ରାସ୍ତାରେ ସରୁ ସରୁ ହିଡ଼ରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖେ ସେମାନେ ଆଉ ଗାଁରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଇ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ବରଂ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଯାଉ ଟେମ୍ପୁଟେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଘିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ସରପଞ୍ଚକୁ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଇକିଡ଼ାରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଇକିଡ଼ାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, କୁହାହେଇଛି। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ତ ବହୁତ କହିଲା ପରେ 2-3 ଥର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହଁ, ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, କୋଭିଡ ସମୟରୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବେ, କେହି ଆସିବେନି, ସେଠିକି ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଇକିଡ଼ାରେ ଯେତିକି 3ଟି ୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆସି ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କଥା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ୟାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରେ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଗାଁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏ ଗାଁ ତାଙ୍କ ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଆମ ସହ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେସିଏଲ୍ ଟିଭିକୁ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏ କେତେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର? ଏ ମନ୍ଦିର 1960 ମସିହାର ମନ୍ଦିର, 60-61 ମସିହାର ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ମହାଦେବ ନଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମ ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଗିରିଧାରୀ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ଭାଗବତ ଦତ୍ତ ଆଉ ଏଇସବୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା କରି ବସି ଆନନ୍ଦ ଇଏ କରି ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛିଟି ବେଢ଼ା ଘର ଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛିଟି ବେଢ଼ା ଘର ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଘର କଲେ, ସେଟା ବି ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କିସ କଲେ ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ଲବ୍ ଘର ରଖିଥିଲେ। ରଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଗାଁର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକମାନେ ସବୁ ମିଶି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ତିଆରି କରିକି ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି? ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ମିଳିନି ନା। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ଗଲାଣି? ଗାଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ? ନା, କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ସମ୍ପର୍କରେ, ବା ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗିରିଧାରୀ ପରିଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଆସି ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ କିଛି ନା କ୍ଲବ୍ ଘରେ। କ୍ଲବ୍ ଘରେ ଥିବା ସମୟର କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉଠାଣିଆ ହେଇଛି, ସେ ମହାଦେବ ବସାଣିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ସେଇ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଝାଲି ଶବ୍ଦ, ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଥିବା
ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖଟୁଆ ଏହାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ଗାଈ ବହିଛି ମୋତେ ତୁ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେ। ତାଙ୍କ ଘର କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଟିନା ପ୍ରଭାକର ପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି କଥା ହେଇଛି ଆମ ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ ଅଲୌକିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଛେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ରବିରାନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ନା ନା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ଯଦି ଶକ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ 1900 କେତେ ମସିହା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଣି ଗାଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନା ଆମର ଏଠି ଯାନିଯାତ୍ରା ବେଳେ ଚଡ଼କ ପର୍ବଟା ହୁଏ, ଶିବରାତ୍ରି ହୁଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପର୍ବ ଆମର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୂଜା ହୁଏ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସ ସୋମବାର ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଅମାବସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନରନାରୀମାନେ ଆସି ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗର ମଧ୍ୟ ଜାଳା ହୁଏ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଏ ବାବଦରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ। ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମିତ 10-15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଏଇ ଆମ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଧାନ ଚାଉଳ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଅନୁସାରେ ସେଇ ନେଇକି ଆମର ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି? ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗାଁର ଯେଉଁ ସେଇ ଜମି ଯେ ଚାଷ କରେ ସେ ଚାଷରୁ ଯାହା ଧାନ ମୁଠେ ହୁଏ ସେଇନୁ ଯାହା ପାଇଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ବି ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଭାତା ଦେଇକି ସବୁ କରି ଆମେ। ଆପଣ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ? ମୁଁ କେବଳ ପୂଜା କରେ, ଆଉ କିଛି ଆମ କାମ ନାହିଁ। ପୂଜା କରେ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଇ ଗ୍ରାମର ବା ଇକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜନିତ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଇକଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି 3ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ଏଠି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ୟାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ ଆପାତତଃ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯଦିଓ ନାମ୍ପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଚାଷ ଜମି, এইপଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗାଁଟି ହେଉଛି ଖାଲିନା, ଏଇ ଇକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ସଦର ମହକୁମା। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମାସରେ ଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ହିଡ଼ ରାସ୍ତାରୁ ଜମିରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଇକଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଖାଲିନା ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗାଁ, ଏ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବା କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ କ୍ଷେତ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସେମାନେ ସୁନା ଫଳେଇବାର ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଣଓସାରିଆ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁ ଯାକର ପିଲା ଗୋଟେ ୟୁଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବୁ। ଏବଂ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ସ୍କୁଲରେ এই রাস্তা বাটে ହିଁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବା ମାନଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠିକି ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର ପାଦ ଥାପିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ, ଯାହାକି ଇକଡ଼ା ୟୁଜିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଚିତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଗାଁର କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଜେସିଏଲ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ଖାଲିନା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଏଇଟା, ସେ ଖାଲିନା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି, ଏବେ ଅବସର ନେଇଛି, ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି। ତ ମୋ ନାମ ଶ୍ରୀ କିଣାରାମ ପାତ୍ର। ଆମର ଏ ସ୍କୁଲଟି
1984 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଛାତ୍ର ଏଠି ତିଆରି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ହେଇଛି? ମୋ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯେଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଚାଲିଲାଣି। ମାତ୍ର ଯେଉଁଠିକି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, 8ଟି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତଥାପି ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 135 ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 8ଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନିୟର ବାଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ଭଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦାୟ ସୁପାନ ବି ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ପୁଅ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଅ ଧରିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ନାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠି ଟେମ୍ପୋରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାସିକା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମାସକୁ ପଇସା ସେମିତି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ବା ଅରବିନ୍ଦରେ ବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ଗଠନ ହେଇପାରିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ କାହିଁକି ଲୋକ ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ନିଜର ପିଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେ ସ୍କୁଲରେ ବା ଅର୍ଥ ପୈଠ କରି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସୁକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ଏଠି କାହାର ଅଭାବ ରହୁଛି? ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହୁଛି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି, ନା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା? ନା, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସେଠି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଉଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବାର କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଗଲି ଯେ ସରକାର ଏତେ କାଗଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। 8ଟା ଶ୍ରେଣୀକୁ 5ଟି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ। କେତେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ରହିବା କଥା? 8ଟି ଶିକ୍ଷକ ଅତି କମରେ ରହିବା କଥା। 8 ହେଉ କି 9, 7 ହେଲେ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ନେଇକି ବି ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇପରି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ସେଠି କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କଥା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଜଣ କି 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ଏଠି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଆସିକି ଦେଖିଛି ସ୍କୁଲର ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି କମିଟିରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତତ୍ପର ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ଯେଉଁ କାମ ଯେ କାମ ଅଫିସିଆଲି କାମ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲିଜାର ପିରିୟଡ଼ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଅବସର ଇଏ ସରିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ପରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିଜି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଟିଜି ନୁହେଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ସ୍କେଲ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପଢ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା ସେତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଢ଼େଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେତେବେଳେ ଇଏ କରିଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଏବେ +3 ଧରିଲେନି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଏଠି ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ଶିକ୍ଷକ ପଳେଇଗଲା ପରେ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର ଟିକେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଭାବ ଘଟିଛି। କଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମତାମତ ଭାବୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କିଛି ଯୁବକ ଏବଂ କିଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଯଦି ଆସି ଏଠି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତେ ତ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ସାର୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ 6 ଜଣିଆ 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଯେ ପୂର୍ବ ବକ୍ତା ଯେ ଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବେଣୁ ମୋର ଛାତ୍ର ଜଣେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ
କମିଟିର ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ ବା ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ସାର୍ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଠିକ ଅଛି ନା ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଅଛି ଅଭାବ ଅଛି? ହଁ 2 4 ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି? ଜଣାଣି ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର? ସରକାର କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା 8ଟା ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 4ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଷ୍ଟେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତ ଏଇ କମିଟି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେଟାକୁ ନିଜ ସେଟା ସ୍କୁଲ ପଇସା ନୁହେଁ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାନ କରିକି ସେଠି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ 5ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏବେ 2ଟା ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ସେ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ପିଲାମାନେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଯାହାର ସେ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କରୋନା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ହେବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ କ'ଣ ରହିବ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏତିକି ରହିବ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ କାହିଁକିନା ଏଇ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ସେ ରିଟାୟାର ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବହୁତ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେବ 4କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଉ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେ ଇକଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଆକ୍ଟିଭ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯାହା ନାମ ହେଉଛି ବସୁଧା SHG ଗ୍ରୁପ ସେ ଗ୍ରୁପର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ ଏଇ ବସୁଧା SHG ଗ୍ରୁପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ मैडम आपको परिचय देना आज्ञा सर नमस्कार मो नाम नमिता दत्त मु आम वार्ड वार्ड मेंबर एवं SHG ग्रुप रो मु प्रेसिडेंट अच्छी आम ग्रुप रे आम खालीना पंचायत जलेश्वर ब्लॉक बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट तेणु आम ये माछ चाष करी बहुत किसी उन्नति करूँ आ सरकार तरफ किसी लाभ पाई आम यही वर्ष जहाँ कि 50-60-70 हजार माने माछ पाई पारिचु मिनिमम गोटे माछ 2.5 किलो 3 किलो रुही होईची माने वर्षे भितर वर्ष भितर होती तेणु आम बहुत खुशी जहाँकि आम जब सरकार तरफ एमती जब फैसिलिटी किसी पाई पारतु ताने आगु आम किसी उन्नति करिया बोली आशा करिछु। सरकार तो चाहूचंती मिशन शक्ति जरिया रे गाँ रे थिबा माँ मानकर उन्नति आज्ञा तो आपन केते वर्ष होला ई गोष्ठीटा हेजी एटा होची हमर 2012 मसिना हम तो गोष्ठी हेलानी तेणु आम एटा माछ चाष 5 वर्ष पई निलाम नेचु आज्ञा तेणु एटा 3 वर्ष होला हेची आज्ञा टंका विनियोग कर आम लक्षे पाखा पाखी माने आज्ञा केते लाभ पाइलेनी तथापि 80 लक्षे पाखा पाखी मूलधन परे 80 हजार आम पाइछु तेणु एथर तो आम 30-40 हजार माछ छाड़ीछु तेणु आम भाबुछु एथर भी सेमती पाखा पाखी हेई पारे आशा करू भितर आपनकर जो 40,000 टका छाड़ीचंती माछ केते मास एइरा हमर 3 मास हेला 3 मास हेला आपन ताको बिकिबे आमे भाबिछु एई मास रे आमे माछ उठेकी बिक्री करिया बोली बाजे आमे छाड़ीथिले 250 रु 300 भितर छाड़ीचे एबे आमे देखुथुलु जाल पकेकी जे 600-700 ऊपर हेलानी हेलानी हां एटा सरकारी पोखरी आज्ञा अच्छा आपन को गोष्ठी रे केते जण मा अछन 12 जण अछन आज्ञा अच्छा आउ कोन सब करचंती आपन गोष्ठी ना केवल माछ चाष करचंती खाली माछ चाष करछु आ बडी करिया पई आमे आलोचना प्रपोजल रखिछु जे किंतु मा मानकर तो समय किछि होउ नाही ए सब व्यस्त भीतर रहउचंती तेणु माछ चाष करछु गोटे बडी एवं सिलाई करियो बोली आशा करिछु जे सब मा मानन को नै कि गोटे सेंटर खुली कि गोटे सिलाई करियो बोली प्रपोजल जे पापूस कि फुल झाड़ू कि कंढई फंडई किछि करियो बोली माने माने आशा करिछु तो देखा जाव कोन होउची सब ठाकुरन को न्यस्त करछु गोष्ठी रे केते टंका आपन ऋण आनिचंती जो 5 वर्ष आमे प्रथम रु तो एमती स्टार्टिंग रु तो 24,000 माने सार दउचंती तेणु माछ चाष कहबी ना आमे एमती संघ माने ग्रुप आरंभ रु अद्यावधि केते टंका ऋण आनिचंती एवं केते परिशोध करचंती केते बाकी अछि माने आमे 24 रु स्टार्टिंग हिची लोन टा एबे हमरो पाखा पाखी 4.5 लाख 5 लाख लोन पाई सारछु
ତେଣୁ ସୁଝୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଖାତାରେ ହେଲାନି ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଧରେ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡି ତିଆରି ବହୁତ କରିବା ବହୁତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା କପଡ଼ା ସିଲେଇ ବା ପାପୁଜ ତିଆରି ଆଜ୍ଞା କରିବା ଆଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାସ। ଆପଣ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଜନା? ବଡି କରିବେ, ପାମ୍ପଡ଼ କରିବେ? ସାନ୍ତର କରିବା, ସବୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା, କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ନା କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜସ୍ନା ରାଣୀ ଦତ୍ତ। ଆପଣ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମାଛ ଠିକ ହେଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ମତାମୟୀ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ହଁ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆପଣ secretary? ଆଜ୍ଞା ମୋର ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସିଲେଇ କରୁଛି ଆମେ। ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏକିଟିଆ? ନା ମୁଁ ଏକା କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଦିଦି ବି କରନ୍ତି, ଆମର ନମିତା ଦିଦି ବି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ସିଲେଇ ଆଜ୍ଞା। ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାର ବା ରୋଜଗାରର ବାଟ ତିଆରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଋଣ ଠିକ୍ ସେ ମିଳିଯାଉଛି? ହଁ ମିଳିଯାଉଛି। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ବି ଆମେ 90,000 ଲୋନ୍ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମିତି ଅଛି? ଆମ ଗାଁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଗାଁରେ 23ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। 23ଟା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ହୁଁ ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ହେଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ସେ? ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଇ ଏକଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ବାବା କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କ୍ଲବ୍ ନାମରେ କ୍ଲବ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଏ କ୍ଲବ୍ର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହ, ଏ କ୍ଲବ୍ ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆଜ୍ଞା, ସାକ୍ଷୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏ କ୍ଲବ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା? ଆଜ୍ଞା। ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କ୍ଲବ୍ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କର? ଏ କ୍ଲବ୍ ଆମର 45 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲାଣି। 40 ବର୍ଷ। 1982ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? ମେମ୍ବର ଆମର 45 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 45। ଆଜ୍ଞା। ଏ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି? ହଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଚା ଘର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନୂଆ କରିକି ତିଆରି ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ପାଇଁକି ତାପରେ ଏଠିକି ସବୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅର୍ଥ ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିବ, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ହେଇଛି। ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର? 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା? କିଛି ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଆମ ଦେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଆପଣ କ୍ଲବ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ ହେଉଛି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଭଳି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି? ଗାଁର ଉନ୍ନତି ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଗ କ୍ଲବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ହିସାବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକି ଆମେ ଗାଁର ସଫାସୁତୁରା ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଣି ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ? ଆଜ୍ଞା, ଅଛି? ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା, ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଅଛି। ତ ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ ପଡ଼ିଆ ନା, ସେଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ନାଇଁ ମରାମତି କରିବା? ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଜଣେଇଲେନି? ନା, ଜଣେଇନୁ। ଆପଣ ଜଣେଇବେ ସରକାରକୁ? ଆଜ୍ଞା, ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମ ଗାଁରେ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁছে, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ। ଯଦିଓ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ପଡ଼ିଆର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସଚେତନ କ୍ଲବ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିବି ଯେ ଆପଣ ଗାଁ ତଥା ଆଖପାଖ ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଯୁବକ, ସଚେତନ ନାଗରିକ, ତ ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମେସେଜ ରହିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଯାଇକି
ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବା। ତ ଏ ବାବଦରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଁରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏକ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ଗାଁରେ ତ ଅନେକ ଠାକୁର ଦେବତା, ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ କାହିଁକି କେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏ ଗାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଗାଁ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆମ ସହ ସିଧା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଯେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେ କେୟାରଟେକର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେବା। ମା ପ୍ରଣାମ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ? କ'ଣ କହିବେ? ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିଁ ପୂଜକ। ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ତ ଅନେକ ଦିନୁ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କରାହେଇଛି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସମାପନ କରନ୍ତି? ହଁ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ ମୋର କାକାସୁର, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦାସ ଅଧିକାରୀ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବପୁରୁଷର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି? ରହିଛି। ହଁ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସକାଳ ନିତାନି ପହଡ଼ ଖୋଲେ? ପହଡ଼ କେଦିନ ବି 6ଟା, କେଦିନ ବି 5ଟା, କେଦିନ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସକାଳେ ବାଲ୍ୟ ନାଗେ, ଖରାବେଳକୁ ନାଗେ କିସ ନା ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ରାତି ବେଳକୁ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନାଗେ, ଆରତି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ'ଣ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି? ପର୍ବ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଆମର ଝୁଲଣ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୋଳ, ଏଇ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ଏଇସବୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ହୁଏ। ହଁ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ପଞ୍ଚକ, ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପ୍ରାୟ ଆମ ଘର ସାରା ସମସ୍ତେ ହିଁ କରନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଗାଁର ବି ଅନେକ ଏଇଠି ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି। ହଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ହଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? କୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ମୌଖିକ ଏଇ ରକମ ଆରତୀ ହଁ ଜାଣେ। ହବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବାରେ, তোমা বিনা কে দয়ালু জগত সংসারে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করবারে, পতিত পাবন হেতু তব অবতার, মসমপতিত প্রভু না পাইবে আর, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। 70 ବର୍ଷ। ପିଲାପିଲି କେତେ ଜଣ? ପିଲା 4 ଝିଅ 3 ପୁଅ। ଝିଅ ସବୁ ବାହା ସରିଛନ୍ତି? ଝିଅ ମାନେ ଆଗେ ଆଗେ, ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ କତରୁ ସାନ, ବଡ଼ ପୁଅ ଇଏ ସାନ ପୁଅ। ହଁ ହଁ ତାର ଝିଅ କିଣିକି ବିଜି। ଆଉ ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିଆ ବୋଉ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ବୟସରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା କାହିଁ ସୁନ୍ଦର କାହିଁ, ମୋର ତ କାଶ ହେଉଛି ନହେଲେ ତ ଗାଇ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଏତିକି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ପଦେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶୀୟ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଦେବୀପୀଠ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା। ଆମ ସହ ସିଧା ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେସିଏଲ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସାମଲ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାମଲ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 1950 ମସିହାରେ। ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଇଲି, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ବୟସ 71 ହେଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମାଟିର ପ୍ରତିମା ଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବାରୁ ମୁଁ 2000
এটা 21 ଚାଲିଲା 2010 ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଆଣିକି ପିତ୍ତଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ କାଳିକା ମଙ୍ଗଳା ହଁ ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏପରି ନାମକରଣ କ'ଣ ସାର୍ଥକତା ଅଛି କେମିତି ନାମକରଣ ହଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୁରାତନ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମଙ୍ଗଳା କାଳିକାର ରଖିଥିଲେ ଠାକୁର ସେଇଟାକୁ ଦି ଜଣ ଦେବୀ ଅଛି ଜଣେ କାଳିକା ଜଣେ ମଙ୍ଗଳା ହଁ ଦି ଜଣ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରା ହୁଏ ବା କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ସେ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ ଗ୍ରାମରେ ପୂଜକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯାହା ଭୋଗରାଗ ଦେବା କଥା ଆଉ ଫଳମୂଳ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ପୂଜାକାନ୍ତି ହୁଏ 3 ଦିନ ଧରିକି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ପୂରଣ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଯାନିଯାତ୍ରା ଏଠି ଆଉ ତ ସେତେ କିଛି ଇଏ କରିପାରିନି ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ସେଇ କେବଳ ନାମକରଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ସେଇ ଇଏ ହୁଏ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆଉ ସବୁ ବ୍ରତ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରନ୍ତି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ ସେମିତି ଆମର ହୁଏ ପାଲା ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଗାୟିକା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଲା ଗାୟକ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେମିତି କାକଟପୁରରେ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏମିତି କୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖରେ ଥିଲି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛି ସେଇଟା ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କିଛି କରିଛି ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ। ପିଲାପିଲି କେତେ ଜଣ? ପିଲା 2 ଜଣ 2ଟା ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅ ଝିଅ ବାହାଘର ସରିଛି ପୁଅ ବାହାଘର ସରିଛି 2 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ M.Com ପାସ୍ କରି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପାଇଁ ବା ବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଅମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବହନ କରୁଛି ବାପା ପୁଅମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଦୁଃଖ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଚାଲିଗଲେ ଏକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କେହି ଆଉ ନାହିଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି 2 ମାସ 4 ମାସ ରୁହନ୍ତି ତାପରେ ଚାଲିଲା ହଁ ଏକା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲାଣି ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଚାଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର କ୍ଲବ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଆମ ନଜର ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଲା ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ୍ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବସବାସ କରନ୍ତି ରୁହନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସରସ୍ୱତୀ ମୁଖୀ। ସରସ୍ୱତୀ ମୁଖୀ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? କହିପାରିବିନି ତଥାପି ଏଇ 80-90 হবে। 80-90 ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା ଆମର କେହି ନାହିଁ ବାପ ପିଲାପିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିସ କରିମି ବାପ କେଣେ କିଛି ଆଣିପାରୁନି ମୋତେ ତ 700 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କାର ମୋତେ ଚଳିତ ହେଉଛି ବାପ। ରେସନ ପାଉଛନ୍ତି? ରେସନ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଦେଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋ ଆଉ କିଛି ନା ଘର ନା ଘର ନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା ମିଳିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି? ଥିଲା ତାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କି କିସ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ ବାପ କାନେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ନା। এই জায়গাটা ଆପଣଙ୍କର? এটা অনাবাদী জায়গা। অনাবাদীରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେନି? କେତେ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ରହିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି? ନିଜର ଏଇ ଦାଦି ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା ଆମର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ହଁ ଯେହେତୁ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇର ବାପ ନିର୍ଭର। ଆଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିସ କରିମି ଆବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ପଲିଥିନ୍ କିଣିକିରି ୟାରି ଉପରେ ନଦୀ ଦେଇକିରି ରହିତେ ହବ ଆଉ କିସ କରିମି। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ବର୍ଷିଆନ ବୃଦ୍ଧା
ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ଏକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ମଣିଷପଣିଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କଲେ ସେ ଉପକୃତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ହରିଜନ ସାହିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ସାହିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାକି ସେ ସାହିରେ ଆପାତତଃ 20ରୁ 25 ଘର ଏବଂ ଆପାତତଃ ଅତି କମ୍ରେ 200ରୁ 250 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏହା ଯେ କାଦ ଦିନ ବା ବର୍ଷା ଦିନ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ এই রাস্তাକୁ ନେଇ যাতায়াତରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ତ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ହରିଜନ ସାହିର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରି ନୂଆ ରାସ୍ତାଟେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାଟେ ତିଆରି କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଇଏ ହରିଜନମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗାଁରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏ କାହାଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ବା ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏତେ ମୋହ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେହି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଗାଁରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଂଘ, ଯେଉଁ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜକୁ 25-26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେହି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ଗାଁର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସୁଦୂର କଲିକତାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ, ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି କଲିକତାରେ ରହି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ଏଇଠି ମାସ ଯାକ कार्तिक व्रत पालन करती भागवत टुंगी भली एठी भागवत पाठ मध्य हुए। तो सबुठारु विशेष कथा होची जे जेहेतु प्रवासी माने एई ग्राम लोकंक अवसर विनोदन पई ग्राम लोकंकु वर्षकु थरे जानी यात्रा रे शामिल करिया पई प्रतिष्ठा करछन्ते। जो तांको निजस्व अर्थरे तांको निजस्व प्रचेष्टारे एथि प्रति सरकारी सहायता किछि भी आसी नाही। तो सीधा सळक आमे कथा हबा एई अनुष्ठान रो किछि कर्मकर्ता आम सह अछन्ति, किछि मा माने अछन्ति, एई ग्रामर व्यक्ति जो माने कि अनुष्ठान सहित दीर्घ वर्ष होला जड़ित। सीधा सळक तांसो कथा हबा। सर आपनको स्वागत करछि जेसीएल टीवी को। आपण परिचयटा दियंतु। नाम पो आपन ना कोन? गोपाल जना। गोपाल जना आपन घर एठी एई गां रे। अच्छा ई जो मंडपटा हेची जहा नाम आपन रखिचंती इटी अन्नपूर्णा का पूजा अन्नपूर्णा भागवत टुंगी जहार नाम अछि संगठन रो नाम होची प्रवासी अन्नपूर्णा संघ भागवत। ए बाबत कोन आपन कहिबे? आपन कहबा खूब कष्ट अनुष्ठान करिछ हमर सब प्रवासी में करछंती। सब अनुष्ठान खूब कष्ट करिछे, कलेक्शन करिछे। गाँ भाई मैंने कि साहाय्य करती माने गाँ वयस्क लोक माँ बाप साहाय्य करी अनुष्ठान चलैछे है। आ खूब कष्ट करके हाँ कलिकता रही घर को आछे। कलिकता रे कोन करंती आपन? आपन चुटा कारबार करी आ कारबार करंती। अच्छा ई संगठन सहित कलिकता रहतबा केते लोक जड़ित? हमर प्राय 65 जन अछि। 65 जन आया से सब कोन करंती? सब ए कारबार करंती। आया कारबार थरे आसंती अन्नपूर्णा पूजा हुए। बस को अन्नपूर्णा पूजा हुए प्रत्येक वर्ष। शिव दान हुए आपनकर चनसो जे पानी नै जानती सेठी दान करी एठी किछि दान भी करी गरीब अनकाकू। कोन दान करंती? कमर दान करी किछि मसो बत्र मसो भेले गाँवासी के सब खावा तक दी। तो सर कोन कहिबे जे ई अर्थ सब कोठो आछि? दान करंतु बा जानी यात्रा करंतु कि मांकर पूजा हो कि पंचक व्रत हो अर्थ सब कोठो आछि? अर्थ सब हम पिला माने देंती सब प्रवासी माने देंती। वाह बढ़िया कथा। आ गाँ भी किछि कलेक्शन करी समान दियंती ग्रामवासी किछि दान करंतु। आया लक्षाधी टका खर्च हो अन्नदान करी कम दान सर। हां रक्तदान भी हेछि। रक्तदान करंतु? आया हां सब रक्तदान करी प्रत्येक वर्ष
ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ସେ କହିଲେ ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜଳ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପାଣି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଇ ଦାନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା, ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଠିଆ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ଉଦାହରଣ, ଏ କଥା ୟାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଭଦ୍ରା ଦତ୍ତ। ସୁଭଦ୍ରା ଦତ୍ତ। ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକ କରନ୍ତି? ପଞ୍ଚୁକ କରି ନାୟକ ମାଗି ଯାଚିକି ମହୋତ୍ସବ ବି କରି। ଆଜ୍ଞା। କେବେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ମହୋତ୍ସବ କୋଉ ଦିନ ହୁଏ? ଆଉ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର। ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆପଣ ମାସ ଯାକ ଏଇଠି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ? ହଁ, ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ରଖା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେତେ ଲୋକ, କେତେ ମା ମାନେ ଆସନ୍ତି? 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ। 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏଠି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? ସବୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତି? ଏରକମ ତ 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ଯେ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା। ହବିଷ କରା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଡେଲି 200-300 ଏରକମ ହବିଷ ଆମର ଦାନ ଦେଇଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକକୁ। ତାପରେ 5 ଦିନ ହବିଷ କରନ୍ତି ନା ମାସ ଯାକ ହବିଷ କରନ୍ତି? ମାସ ଯାକ ତ ସିଏ ଧର ନିଜେ ନିଜେ ହବିଷ ରାନ୍ଧି ଖାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବାକି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 5 ଦିନ ଯେ 3 ଦିନ ହବିଷ କରି 200-300 ଲୋକ ଖାଇତେ ଦାନ କରି। ହଁ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାସି ଦିନ ଯେ ମୌଛିକ ହୁଏ, ହଁ 300-400 ଲୋକ ଏରକମ ଖାଇତେ ଦେଇ। ହଁ, ମାଗି ଆଣି ମାଗନ୍ତି ସବୁ। ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଭାଗବତ ଆପଣ ପଢନ୍ତି? ହଁ ପଢନ୍ତି? ହଁ। ଭାଗବତରୁ ପଦେ ଆବୃତ୍ତି କରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଚେ ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟର ମନ ମୋର ନିରନ୍ତର, ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ, ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ମାଧବ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? 80 ବର୍ଷ। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ। କେତେ ଟଙ୍କା? 500 ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଇନି। ପିଲାପିଲି କେତେ ଜଣ? 2 ପୁଅ 4 ଝିଅ। ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା? ହଁ, ବୁଝନ୍ତି। ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଯାହା ହଉ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ମାଗି ଆଣି ଗାଁ ସାରା ଘୁରି, ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ସାରା ଘୁରି ମାଗିକି ମୋଛ କରିଦିଏ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ବାରବ୍ରତ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁତ କରୁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ? ପୁଷ୍ପଲତା ଗିରି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟିକା ଅଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ନମ୍ବର? 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ମିଶିକି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି। ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି 3ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି ଏ ଗାଁରେ। ତ 2ଟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି? 30 ପିଲା। 30 ପିଲା। এই ଅଙ୍ଗନବାଡି ଉପରେ କେତେ ଘର ନିର୍ଭର? ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଘର ଯାଉଛି, କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଉଛି? ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1100 ଆମର ହେଇଗଲେ। 1100। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ଘର ତ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢିଲା ଭଳି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏରକମ ପାଠ ପଢଉଛି, ଆଉ କିସ କରିବା? ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ରାନ୍ଧେ ଘର ପାଖରେ ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧି ଆଣି ଏଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଏ। ରାନ୍ଧି ଆଣି ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି? ଏଇଠି ଆରି ଭିତରେ ପାଠ ପଢା, ଆରି ଭିତରେ ଖାଇବା? ଆଚ୍ଛା, ଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ଘର ତିଆରି ହଉଛି ନା ହେଇନାହିଁ, ନା ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଇଛି। ସେ ଆମ ଗାଁର ଯେ ଆମର ଲୁଡେର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ହଁ ସେଇଠି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ଘର ହବ ତାଙ୍କର ସେଠି। କେତେ ବାଟ ଯିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଜାଗା ନାହିଁ? ଜାଗା ସେରକମ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଜାଗା। ସରକାରୀ ଜାଗା ସେଠି ସ୍କୁଲ ଜାଗାରେ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ? ମାଧବୀ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପିଲାମାନେ 30 ପିଲା ଆସନ୍ତି? 25, 27, 28 ଅଣ୍ଡା ଦିନ ସବୁ ପିଲା ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ପିଲା। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ? ହଁ, ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସୁଇଟର, ଷ୍ଟକିନ୍, ବୁଟ ଜୋତା ଦିଆଯାଇଛି। ମାସ୍କ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଜି ସବୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଦିଆଯାଉଛି। ମାସକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଛତୁଆ, ଆଉ ସୁଜି, ଆଉ ସୁଜି କେତେ ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଏତେ ଅଣ୍ଡା 12ଟା ନା। ଆଉ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଟିଫିନ ଦିଆଯାଉଛି ସେନକାକୁ, ଭାତ ତରକାରୀ। ହଁ, ଟିଫିନ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଟିଫିନଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଧର ଆମର 7:30ଟାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଉଛି, 8:10-15 ଭିତରେ ଆମେ ଟିଫିନ ଦେଇ ଦଉଛେ। ତାପରେ 9:30 ବେଳକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇତେ ଦଉଛେ।
ତାପରେ ଛୁଟି କେତେଟାରେ କରୁଛ? ଛୁଟି 9:30 କରୁଛି ଆମକୁ ସରକାର ନିୟମ ହେଇଛି ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବନି। ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଦୂରତା ହଁ ଏତିକ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହଁ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ବସିକିରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ପାଠ ପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଖେଳକୁଦ ଅବସର ସମୟଟା ବିତେଇବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହା କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରାଇଥିଲା ଆମ CDPO ପାଖକୁ ଚିଠି ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଗାଁରୁ। ସେ ତ ଆମର ସେଠି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେ ଘର କରିବା ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି। ହଁ ହେଇଠି ସେଇଠି ହେଇଛି ଯେ ବାଡ଼ୁ ତ ଜାଗା କେହି ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟ ଆମର ଏଇ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପିଲାମାନେ କେରକମ ସେଠିକି ଯିବେ ସେଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ତ। ହଁ ଯେ ଆମର ଆଉ ସେଠି ସ୍କୁଲ ହେନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେତେ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ିବାନି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ, ଆମର ତ ଚାକିରି କରିছে ଆମର କିଛି କହିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏ ଗାଁର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ମା ଘଟଙ୍ଗା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏ ଗାଁର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ କିଛି ଯୁବବନ୍ଧୁ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ସୁରମ୍ୟ ସୁଦୃଶ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ। ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ, ମନ୍ଦିରର ଯାନିଯାତ୍ରା ବାବଦରେ, ତାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ। ସାର୍ ଜେସିଏଲ୍ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର ପ୍ରଧାନ, ଇକଡ଼ା ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଜଣେ ଏଇ କମିଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଆଗୁଆ କଥା। 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ସମସ୍ତେ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଅବଦାନ ପାଇଥିଲେ। 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ନାଲଗୁଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ନାଲଗୁଡ଼ି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରକ୍ ଆମେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକ ଦେଖି ତାରିଣୀକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଗୁନି ପଥର ଆସିଥିଲା। ସେଇ ମୁଗୁନି ପଥରକୁ କହିଲେ ଆମ ତାରିଣୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖେଜୁର ଗଛ ଥାଏ, ସେ ଖେଜୁର ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଧନରତ୍ନ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋରୁ ହଜିଗଲା ଏମିତି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝାଟି ମାଟି ପଲା କଲେ, ପଲା କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା, ଏ ଗାଁର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ପାଖା ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଏ ଗାଁର ଜୁଇଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇକଡ଼ା ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଗାଁ ମନ୍ଦିର। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଆମ ଇକଡ଼ା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଏଠି ହୁଏ, ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ବର୍ଷଟାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 3 ରାତ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପରେ ନବମୀ ବିହିତ ପୂଜା ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାହିର ଆସି ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆସ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ନେତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ନେତ ବାନ୍ଧା ହୁଏ, ଆମର ବର୍ଷଟା 2 ଥର ନେତ ବାନ୍ଧା ହୁଏ। ଏ 2 ଥର ନେତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମର ଜଣେ ଦେହୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯେ ସେ ଦେହୁରୀ ଭାଇ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତ ବାନ୍ଧା ହେବନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଏଇ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ସିଏ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା ସ୍ୱରୂପ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏଠି ଦିଆଯାଏ। ନେତ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଯାଇ ଖାଏ। ବର୍ଷଟା 2 ଥର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେହୁରୀ ଦେଇଛେ, ଯେ ଦେହୁରୀ ନହେଲେ ନେତ ବାନ୍ଧା ହେବନି। କାରଣ ମା ଦେହୁରୀ ହାତରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ପୁରୋହିତ ହାତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଇ ପିଲାକୁ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ବର୍ଷଟାରେ ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଲଗା ରକମ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ମହୋତ୍ସବ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ ଆମର ହେଉଥାଏ ମେ'ର ଏଇଟା, କାରଣ ମେ 6 ତାରିଖ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା, ତ ମେ'ର ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 14 କରିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛୁ।
एप्रिल 14 कहीं कर ना पणा संक्रांति हूँ माँ मुख्य पर्व चैती पर्व से आम कर सब व्यवस्था नहींचु महोत्सव संगे संगे कंवर गाड़िया भगवती आसवे तो समस्ते गोटे आनंद उपभोग करिया कारण चाष काम आरंभ हो न तो समस्ते आनंद उपभोग करेंगे नहींचु ए बाबद दैनंदिन जो माँ नीतिकांति 12 मास 13 पर्व धर्म एठी मांकर नीति पालन होची निश्चय पालन होची जो खर्च सब होची खर्च सब आम साही लोक सब दियंती आमे एमिति गोटे खर्च करिचु जहा कि प्रत्येक पूजा आम चांदा करूनी वर्षटा 2 थर चांदा करूँ वर्षटा 2 थर चांदा करूँ गोटे वार्षिक पर्व चांदा गोटे होची आपनकर दुर्गा पूजा महाष्टमी चांदा आम महाष्टमी धरतु 200 कि 300 टंका चांदा करदेलु से आम दुर्गा पूजा काली पूजा लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा पर्यंत नहीं चलीगलु सब चांदा समस्ते दियंती उणा कहीं बाकी रुहती समस्या कले भी जदि 2-4 दिन रही जाइए मुझे पानी भाई तू टे मेकअप करदे मुझे देदेमी सेमती हुए कि चांदा चांदा अनादाय ना समस्ते दिए हाँ समस्ते सहयोग समस्ते चांदा दियंती युक्त आम आउ गोटे चैती पर्व पड़े चांदा चैती पर्व जो चांदाटा पड़े आपंकर से चैती पर्व हुए युक्त आषाढ़ जो चारोटी रही आमर मंगलवार माँकर से आषाढ़ मंगलवार भाद्र आषाढ़ ना भाद्र मंगलवार से 4टा मंगलवार पालन हुए एवं नित्य निमित्त जमी पूजा चली सका नना आसती किंतु टाइम फिक्स ना केन 9टा आस 10टा आस 8टा पूजा सारी किंतु संध्याटा आम ठीक नियम चले 5:30-6 भितर नना आसवे 1.5 घंटा रे ता भितर आम साही पड़िशा गाँ समस्त को प्राय जानी जाइए आम पूजाटा ही संध्या दवा कहीं नना आसती संकल्प हो से भोग लगाती ये आम हरिनाम संकीर्तन हुए माँ स्तुति पढ़ा जाए भजन हुए कीर्तन हुए पुराण चले संध्या बेटा आम बहुत जाकजमक एठी हुए सब प्राय अधिकांश घर स्त्री लोक सब गाँव बदान्य व्यक्ति ना सरकारी अर्थ मात्र 20,000 टंका प्रथम सेटा आमर एमएलए अनंत बाबू देते 20,000 टंका से गड़िया भितर आम माटी पिलर उठे यहाँ पूरा जस निर्वाचन मंडल से अनंत बाबू थे आम जस एवं जस निर्वाचन मंडल खाना आग ना प्रथम जस निर्वाचन मंडल हाँ निर्वाचन मंडल आम जलेश्वर किंतु गाँ जाक बुली बुली शेष पहुँची तारिणी मंदिर को पाखे माँ तारिणी को दर्शन कलापर एठारे आम सह उपस्थित अच्छा 2 नंबर वार्डर जो स्वयं सहायक गोष्ठी अच्छा प्राय पाखापाखि 3-4टी गोष्ठीर माँ मैंने अच्छा सीधा सह कथा किमती से गोष्ठी द्वारा परिचालित होती सरकार जो मिशन शक्ति मध्यम ग्रामांचल हो सहरांचल हो उभय जगार नारी महिला मानू सशक्त करने विभिन्न क्षेत्र में महिला मानू आग को नापी जो योजना मान अच्छी से संपर्क में सीधा सड़क ये माँ सहित आलोचना करवा आपण मान भितर आज्ञा नमस्कार जेसीएल टीवी को स्वागत करुच्ची आपण मान भितर समस्त गोष्ठी अच्छा तो गोटे गोष्ठीर किए प्रेसिडेंट बा सेक्रेटरी अच्छा टी आमको किए आपन परिचय दिंतु मु हरिप्रिया सुर इकड़ा ग्रामर बहु मो श्रीमा आंचलिक मंचर सीआरपी अच्छी मो अंडर 15टा गोष्ठी अच्छी आज्ञा एठी 1 2 3 मिसेगी आज्ञा तो प्रति गोष्ठी केते लेखाए मां माने अच्छा 10 जण 11 13 12 एमती अछंती सरकार के ऋण आनुचंती आज्ञा ऋण आज्ञा अच्छा परिशुद्ध जो ऋण करूचंती ऋण आनी कि से कोठी विनियोग करूचंती कोठी विनियोग किए गरीब अछंती किए धनी अछंती किए कहा निज पर्सनल किए चाषर लगाउची किए कहा बिजनेस रे लगाउची किए छुआ पाठ पढ़ार लगाउचंती एमती चलुचंती आ किंतु किछि करि पार नहंती एथि पई कि आमे जहा गुडे बड़ी करू कि पांपड़ करू कि जहा करू सेटा आमे किमती बिक्री करबा सेमे तो ऋण की तैयारी करदे ताको तो बिक्री करबा दरकार ना सेटा सेमे फैसिलिटी पाउना जो करि पार नहंती कोन करले आपण भाबुचंती जे काहे कि आपण भाबुचंती काहे जे बिक्री करी हबो नाही एटा बहुत थर भी चेष्टा करछु किए दीदी माने भी टेलरिंग शिखचंती जो कपड़ाटा काटिबे काटला पर तो बिक्री करबा दरकार ना से पकई परिबेनी बिक्री कले सिना से गोष्ठी की सुध पैसा देबे निजर पुणी खर्च अछि सेडा सेमने पाई पारु नाहंती सेहि पई की असुविधा होछि तो ई समस्या बाबद रे आपण को उपरस्थ ऑफिसर को जणै छंती जणै हिछि कोन कहिले हां चेष्टा करबा से मना करू नाहंती हां चेष्टा करबा
ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣଟା ଆଣିବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତ ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆଣି ସାରିକି ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟାରେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି କି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ ନା ହଁ କେଉଁଠି ବିକିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ସମିତା ପରିଡ଼ା ପାର୍ବତୀ ସଂଘ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସଭ୍ୟ ଆମ 11 ଜଣ ଆମ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆମେ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 6-7 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ନା ଯିଏ ଯା ନେଇ ସବୁ ଯିଏ ଯା କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନା ବ୍ୟବସାୟ ଏଇ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବା ଏଇ ବିକ୍ରିଟା ନ ହେଇପାରିଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ତ ତିଆରି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବଜାରରେ ତା ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ବିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ବଜାର ଚାହିଦା ନଥାଏ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀରେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନା କ'ଣ? କବିତା ରାଣୀଗିରି କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ ଗ୍ରୁପ୍ର। ପାର୍ବତୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ କେତେ ପଇସା? ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଭାଗ କରୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯମୁନାଗିରି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? 13 ଜଣ। 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର? 5 ଲକ୍ଷ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ନେଇକି ଯିବା ଚାଷ ଫାସ ଯିଏ ଯାହା ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସୁଝୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହଁ ସୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି ଅନ୍ୟ ଆପଣ ତ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରି ସେ ପଇସାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ବଡ଼ି କରୁଛି କିଏ ପାମ୍ପଡ଼ କରୁଛି କିଏ ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛି କିଏ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇ ଯିଏ ଯାହାର ତ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ନେଇକି ଯିଏ ସେମାନେ ତାର ଯିଏ ଯାହା ନେଇକି ଯିଏ ପର୍ସନାଲ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅସୁବିଧା ତ ସେଇ କହିଲେ ଦିଦି ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେ ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଲେ ହେବ। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଲେ ହୁଏତ ସରକାର ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ହେନେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫି ମାସକୁ ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନଥିଲା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିକି ମାସକୁ 50 ଟଙ୍କା କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରିକି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7%ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁଧ ଆଣିଲେ ପୁଣି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମକୁ 7% ହେଲେ ସେ ଆମକୁ 3% ଫେରାଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମ ପର୍ସନାଲ ପାସବଇକୁ ସେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲେ ନା ସେଇଟା ବି ପାଇପାରୁଛେ ସେଇଟା ବି ଲାଭ ପାଇବନି କିନ୍ତୁ ଯେପଟେ ହେଲେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଉପରେ ମିଳିଛି ଯେମାନେ ବାହାରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହୁନଥିଲେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। 7% ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 3% ଫେରାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟ ଦେଇକି ଦେଲେ ସିଏ ଆଗ ପଟେ ଫେରାଉଛନ୍ତି ହଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି 4% ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଛି ତା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଣିଛେ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଆଣିଛେ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଯଦି ଆମେ ସୁଧି ଦେଉଛେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଛାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପାଉଛୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଉଛୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପାଉଛୁ ଏ ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆସିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ପ୍ରାୟ 7,000 ଲେଖା ଛାଡ଼ ଦେଲାନି ହଁ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ମେମ୍ବର ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପାସ୍ ବହି ଦେଖୁଛି ମୁଁ CRP ଯାଉଛି ସବୁ ପାସ୍ ବହି ଚେକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି 7,000 6,000 7,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମ ଜମା ପାସ୍ ବହିକି ପଇସା ଦେଇଛି। ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଗାଁର ମା ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଏ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲିବା ପରେ ଏ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ विभागीय कर्तृपक्ष बा अधिकारी को अवगत करने चेष्टा करूँ। तो दर्शक बंधु आज आम कार्यक्रम को ये रखुच्छू पुणी देखा आगामी एक अध्याय एवं आउ गोटे नुआ गाँव तथ्य
कला संस्कृति परंपरा स्वास्थ्य गमनागमन एसबू विषय आम आलोचना करवा से पर्यंत आम को विदाय दिंतु। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने चाहते आमर ये कार्यक्रम आम गाँ आम खबर स्थानित होगा आपण गाँ को स्थान देवाई तेज आमको चिठी लिखु। आम ठिकाना हूँ आम गाँ आम खबर मार्फत JCL TV बासंती पड़िया जलेश्वर जोगाजोग नंबर 9778995168 रोचु नमस्कार।